हेलो सांग माने वेलकम बैक टू प्लस टू सीएचएससी क्लास प्लस टू सीएचएससी क्लास को समस्त को स्वागत। आजिकार ये वीडियो रे आमे डिस्कशन करिबा प्लस टू सेकेंड ईयर राजनीति विज्ञान रो प्रथम अध्याय गणतंत्र गणतंत्र बा डेमोक्रेसी। आज आमे डिस्कशन करिबा गणतंत्र ओके जहा कि 2025 ओडिशा बोर्ड ओके ओडिशा बोर्ड पाई बेस गुरुत्वपूर्ण प्रश्न गुड़ाक नोट्स माध्यम ये चैप्टर टाक नोट्स माध्यम पढ़ा कारण बुक टाक सारा कवर कर बहुत समय नष्ट हो तो मुझे भावी आम नोट्स माध्यम ही चैप्टर टाक शेष करवा। तो चलतु आ समय डेर नक डिस्कसन करवा आमर प्रथम चैप्टर। तो प्रथम आम देखा गणतंत्र उत्पत्ति बा गणतंत्र जन्म केमिति गणतंत्र अर्थ कौन से देखा। प्रथम देखु ये सॉरी गणतंत्र उत्पत्ति देखु गणतंत्र उत्पत्ति नोट्सटा अच्छे। गणतंत्र जन्म होइछि प्राचीन ग्रीक देश ग्रीक बा ग्रीस देश गणतंत्र शब्दटी दुईटी ग्रीक शब्द डिमोस ओ क्राटस रु आनीत। ओके गणतंत्र शब्दटी दुईटी ग्रीक शब्द डिमोस और क्राटस रु आनीत। डिमोस अर्थ गण बा लोक और क्राटस अर्थ है क्षमता माने डिमोस अर्थ लोक बा गण और क्राटस अर्थ क्षमता बा पावर। तेणु गणतंत्र अर्थ होची लोक शक्ति अथवा लोक क्षमता। ओके कारण डिमोस अर्थ लोक एवं क्राटस अर्थ क्षमता तेणु यह एक लोक क्षमता। आक्षरिक अर्थ रे गणतंत्र होची लोक शक्ति उपरे पर्यवेसित एक शासन व्यवस्था। हाँ आक्षरिक अर्थ रे कहिबाकू गले गणतंत्र लोक शक्ति ओके लोकंक पावर उपरे पर्यवेसित एक शासन व्यवस्था। समस्त नोट्स कर नियंतु मोस्ट इंपोर्टेंट नोट्स गुडा कइटा गणतंत्र ओके गणतंत्र शासन व्यवस्था रे लोक माने होचंती सर्वोच्च क्षमतार अधिकारी। ए गणतंत्र शासन व्यवस्था रे लोक माने ही होइछांती लोक मानक हाथ रे ही क्षमता थाए सरकार को से माने बदलाई पारंती। तो गणतंत्र शासन रे सर्वोच्च क्षमतार अधिकारी होचंती सेठाकार जनसाधारण। ओके आई होप बुझुथिबे सपने बुझी पारथिबे समस्ते भल भाव रे। जदि बुझी पारछंती लाइक टी करिवे सब्सक्राइब करिवे एवं वीडियोटा को केमिति लागुची कमेंट माध्यम रे जणाइबे। आपनकर गोटे लाइक मो पई बहुत मोटिवेशन आनी दिए। तो गणतंत्र शासन व्यवस्था जनमत उपरे प्रतिष्ठित होते कारण ये गणतंत्र शासन व्यवस्था रे जनसाधारण होउछंती सर्वोच्च क्षमतार अधिकारी। तो सेहीपरि गणतंत्र शासन व्यवस्था जनमत उपरे प्रतिष्ठित होइथाय। ओके आई होप आपण भल भाव बुझी जाइथिबे गणतंत्र उत्पत्ति केमिति होइतिला ताको नोट्स करि नेबे मोस्ट इंपोर्टेंट नोट्स गुडा को एटा 7 मार्किया भी मध्ये आसी पारे जहा कि आपण मिसी की सब लिखि पारिबे। तब जीवा आमे तब देखिबा संज्ञा बा डेफिनेशन गणतंत्र बा डेमोक्रेसी रो डेफिनेशन ता कोन। ओके तार डेफिनेशन ता जो राजनीतिक विशारद माने जहा मंतव्य दैछंती ता हमें देखिबा। तो प्रथमे देखंतु अब्राहम लिंकन कोन कहचंती गणतंत्र होउची लोकमानंक द्वारा ओ लोकमानंक पई शासन से कोन कहचंती देखंतु एटा अब्राहम लिंकन मतरे गणतंत्र होउची लोकमानंक द्वारा ओ लोकमानंक पई शासन। ओके अब्राहम लिंकन मतरे तापर देखिबा अध्यापक सिली ओके अध्यापक सिलिंक मतरे गणतंत्र एपरि एक सरकार जेउठारे कि प्रत्येक व्यक्तिर अंश निहित थाए। अध्यापक सिली कोन कहचंती गणतंत्र एपरि एक सरकार जेउठारे कि प्रत्येक व्यक्तिर अंश निहित थाए माने डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट व्हिच एवरीवन कैन शेयर अर्थात समस्तंकर अंश निहित थाए सेटारी। ओके तापर देखिबा एविडाइस कोन कहचंती एविडाइस कहचंती देखंतु एटा गणतंत्र एपरि एक सरकार जेउठारे शासनकर्ता जनसंख्यार एक प्रधान अंश विशेष। ओके तापर देखिबा लॉर्ड ब्राइस कोन कहचंती लॉर्ड ब्राइसंक मतरे जो सरकार
ଶାସନ କ୍ଷମତା କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମଗ୍ର ଜନତା ହାତରେ ଆଇନ ତ ନ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ ତାହାକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାନେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଗ ଲୋକଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଧନୀ ଜମିଦାରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ନଥାଇ ସମଗ୍ର ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସେ ପାୱାରଟା ଥାଏ ତାହାକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ ବୋଲି ଲର୍ଡ ବ୍ରାଇସ୍ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓକେ, ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ନୋଟ୍ସ କରିନେବ କାରଣ ଏ ମନ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଓକେ, ତାପରେ ଯିବା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରକାର ବା ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଡେମୋକ୍ରେସି। ଗଣତନ୍ତ୍ର କେତେ ପ୍ରକାର କେତେ ଟାଇପ୍ସ ତାହା ଦେଖିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗଣତନ୍ତ୍ର বা ডেমোক্রেসি there are two types. Okay, two types of democracy. What are they? সেগুড়িক কোন কোন ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇଟା ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଓ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଓକେ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଉ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଜାଣିପାରିଲେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର, এটা ଦେଖିବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବା ଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରେସି। ଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରେସିଟା କ'ଣ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରଟା କ'ଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଯେଉଁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ এই ବ୍ରାକେଟଟା ଅଛି ବକ୍ସଟା ଏ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦେଶର ନାଗରିକମାନେ ସିଧାସଳଖ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। କେବଳ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କେତୋଟି ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବକ୍ସ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାକୁ ନୋଟ୍ସ କରିନେବେ ଯେ ଯେଉଁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦେଶର ନାଗରିକମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସିଧାସଳଖ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କୌଣସି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବାର ଅଛି ସେଠାରେ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବେ ଏବଂ ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ହିଁ ନିୟୋଜିତ ରହିବେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ବା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ, ତାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଶୁଦ୍ଧ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହା କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ପ୍ରଚଳିତ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେଶରେ ପ୍ରଚଳିତ। ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟତୀତ এই ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ହିଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରେସି ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ। ଓକେ, ପ୍ରଚଳିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପାଦାନ ରହିଅଛି। ମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଉପାଦାନ ରହିଥାଏ ନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର, ତାହାର ମେନ୍ ସୋର୍ସେସଟା ରହିଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ପ୍ରକାର, 3 ପ୍ରକାର। ସେ ଉପାଦାନ ହେଲା ଗଣଭୋଟ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଗଣଭୋଟ, ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ଦେଇଛି ପ୍ରତ୍ୟାହାର। ଓକେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆମେ ଗଣଭୋଟଟା କ'ଣ। ଓକେ, ଗଣଭୋଟଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ବକ୍ସ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସଭା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ଆଇନ ଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚକଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗଣଭୋଟ କୁହାଯାଏ। ଏହି କ୍ଷମତା ବଳରେ ନାଗରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସଭା ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ବିଲ୍କୁ ନାକଚ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବା ଏଇ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରେସିରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସଭା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଆଇନଟା ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥାଏ ତାର ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ବା ତାର ପ୍ରୋସେସ୍ ପାଇଁ ବା ତାର ପରମିଶନ ପାଇଁ ଓକେ ନିର୍ବାଚକଙ୍କ ପାଖରୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗଣଭୋଟ କୁହାଯାଏ। ନିର୍ବାଚକଙ୍କ ପାଖକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗଣଭୋଟ କୁହାଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଅସ୍ଥିବାଚକ କ୍ଷମତା କାହାର, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଏହା ଏକ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଏହା ଏକ କ୍ଷମତା, ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ବଳରେ କି ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସଭା ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ବିଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନାକଚ କରିପାରନ୍ତି। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖିବା ସେକେଣ୍ଡ ଉପାଦାନ ବା ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ। এই ବକ୍ସ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବକ୍ସ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଭୋଟରମାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ କୁହାଯାଏ। ଏହା ନାଗରିକମାନଙ୍କ ହାତରେ ଏକ ଅସ୍ଥିବାଚକ କ୍ଷମତା ହେବନି କେମିତି? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବା ଏଇ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରେସିରେ ଭୋଟର ମାନେ
ଯେ ଯେମିତିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭୋଟର ଯାହା 18 ବର୍ଷ ପୁରି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭୋଟର, ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ। ତ ସେ ଭୋଟରମାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ କୁହାଯାଏ। ଆମ ଦେଶରେ କ'ଣ ହୁଏ, ନେତା ନେତା ରାଜନେତା ମାନେ ହିଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରେସି ବା ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଯେଉଁଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରେସି ଅଛି ସେଇ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଭୋଟରମାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ହିଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥାଏ ବା ନିୟମ କାନୁନକୁ ବଦଳା ଯାଇଥାଏ। ତାହାକୁ ହିଁ ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ ବୋଲି ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯାହାକି ନାଗରିକମାନଙ୍କ ହାତରେ ଏକ ଅସ୍ଥିବାଚକ କ୍ଷମତା। ଓକେ, ସମସ୍ତେ ବୁଝିଥିବେ, ଆଇ ହୋପ୍ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଥିବେ। ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ଟି କରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସେଟ୍ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓର ନୂଆ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପାଇପାରିବେ। ଓକେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରତ୍ୟାହାର। ପ୍ରତ୍ୟାହାରଟା ଦେଇଛି, ସମସ୍ତେ এই বক্স ভিতরে দেখন্তু, ସମସ୍ତେ এই বক্স ভিতরে ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବେ ନ କଲେ ଭୋଟଦାତାମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଦଚ୍ୟୁତ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କୁହାଯାଏ। ସମସ୍ତେ এই নোটস ଗୁଡ଼ାକ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ମୁଁ ଏମିତିକା নোটস ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ନେଇ ଆସୁଥିବି। ଏଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଖାତାରେ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆରାମସେ ଲେଖିକି ବୋର୍ଡ଼ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିପାରିବେ। ଓକେ, ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କ'ଣ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବେ ନ କଲେ ଭୋଟଦାତାମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଦଚ୍ୟୁତ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ এই ডাইরেক্ট ডেমোক্রেসি বা প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ମାନେ ଯେଉଁ ରାଜନେତାମାନେ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସେମାନେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆମ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 5 ବର୍ଷ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତାପରେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି, ଯିଏ ଜିତନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟ ପାଇଁ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଷ ପାଇଁ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟ, ଓକେ, ସେଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନେ ହୋଇଥିବେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ ସଠିକ୍ ଭାବେ ନ କଲେ ଭୋଟଦାତାମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଦଚ୍ୟୁତ କରିଥାନ୍ତି ବା ସେମାନଙ୍କୁ ସିଟ୍ରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥାନ୍ତି ବା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଦେଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ, ଯାହାକୁ କି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭାରତ ଦେଶରେ ତାହା ହେଉନାହିଁ। ଯିଏ ଘୋଟାଲା ଯେତେ ରାଜନେତାମାନେ ଘୋଟାଲା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସିଟ୍ରେ ବସିଛନ୍ତି, କାରଣ ଆମ ଦେଶରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ଆମ ଦେଶରେ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପରି ଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରେସିଟା ନାହିଁ। ଓକେ, ତ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଯେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରେସିଟା ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ ନା ଏଇ ଆମର ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରେସିଟା ଭଲ, ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ମୋତେ। ତାପରେ ଯିବା ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ। ଓକେ, ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରେସି ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବା ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରେସି। ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରେସିରେ ଜନତା ବା ଲୋକମାନେ ସିଧାସଳଖ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିଥିଲେ ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କିନ୍ତୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରେସି ସେମାନେ ଆଉ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ এই বক্স মাধ্যমে দেখন্তু যে ଯେଉଁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦେଶର ନାଗରିକମାନେ ସିଧାସଳଖ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। କେବଳ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ। ଓକେ, ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ, ମୁଁ ବୁଝାଉଛି ଏବେ। ଯେଉଁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦେଶର ନାଗରିକମାନେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦେଶର ନାଗରିକମାନେ ସିଧାସଳଖ ଓକେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଲୋକମାନେ ସିଧାସଳଖ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ହେଲେ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ହଉ ବା MLA ହଉ ବା MP ହଉ, ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ସେମାନେ ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। ଓକେ, ଏହାକୁ ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ଏହାକୁ ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। କେବଳ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ।
स्विट्जरलैंड को छाड़देली समस्त गणतांत्रिक राष्ट्र विश्वर समस्त गणतांत्रिक राष्ट्र रे एही परोक्ष गणतंत्र व्यवस्था प्रचलित। ओके ताकर देखिबा वीडियो लास्ट नोट्स को आ गोटे वीडियो रे मु आपन गणतंत्र फुल नोट्स टा देबी। प्रथमे देखिनंतु एवं याको नोट्स डाउन करंतु। गणतंत्र मौलिक नीति बा वैशिष्ट्य। ओके गणतंत्र मौलिक नीति बा वैशिष्ट्य गुड़ा को प्रथमे डिस्कशन करनबा। तो प्रथमे देखंतु गणतंत्र मौलिक नीति बा वैशिष्ट्य। प्रथम नीति बा वैशिष्ट्यता है जनप्रिय सार्वभौमत्व। ओके जनप्रिय सार्वभौमत्व गणतंत्र मौलिक वैशिष्ट्य होची जनप्रिय सार्वभौमत्व। ओके एठारे सर्वोच्च बा सार्वभौम क्षमता जनसाधारण हस्तर न्यस्त रही थाए। ओके सरकार समस्त नीति और निष्पत्ति को जनसाधारण किंबा सेमानंक द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि मानक द्वारा ही स्थिर करथांती। तेणु गणतंत्र मौलिक वैशिष्ट्य गुड़ाक है जनप्रिय सार्वभौमत्व। एथिरे सरकार समस्त नीति और निष्पत्ति जनसाधारण द्वारा ही होता है। ओके तापर देखंतु 2 नंबर मौलिक नीति बा वैशिष्ट्य राजनीतिक समानता। ओके राजनीतिक समानता कौन राजनीतिक समानता प्रतिष्ठा होची गणतंत्र अन्यतम लक्षण। एठारे प्रत्येक नागरिक शासन परिचालना क्षेत्र रे समान अधिकार उपभोग करथांती। ओके तेणु या राजनीतिक समानता होची गणतंत्र एक मौलिक नीति बा वैशिष्ट्य। तापर देखिबा संख्यागरिष्ठक शासन 3 नंबर संख्यागरिष्ठक शासन। संख्यागरिष्ठक शासन बोले कौन गणतंत्र समस्त नीति और निष्पत्ति संख्यागरिष्ठ मत निर्धारित होता है। ओके समस्त क्षेत्र में संख्यागरिष्ठ मत को स्वीकृति प्रदान करा जाय। संख्यागरिष्ठ माने कौन जो दल ओके अधिक संख्यक भोट पाई से माने ही राजनीति करथांती से माने ही प्रधानमंत्री बा मुख्यमंत्री होइथांती। तेणु एटारे संख्या को देखा जाय थाए संख्यार गरिष्ठता थाए जी संख्यार अधिक भोट पाइतिबो से ही सरकार गढ़ी पारिबो। ओके तापर देखिबा 4 नंबर मौलिक नीति आईन रो शासन। एतारे आईन रो शासनटा कौन रूल ऑफ लॉ देखो रूल आईन रो शासन चालुछि माने रूल ऑफ लॉ कहार शासन आईन रो शासन। 4 नंबर देखंतु एतारे सरकार संविधान रो समस्त नीति और नियम को यथासंभव पालन करथांती। आवश्यक स्थले शांतिपूर्ण उपाय बिना शक्ति बा बल प्रयोग संविधानिक आईन रो परिवर्तन करथांती। ओके एठारे सरकार संविधानिक नीति रो पालन करथांती तेणु आईन रो शासन बोली कहैछि। ओके तापर देखबा सहनशीलता कौन देखंतु एठारे संख्या गरिष्ठता गणतंत्र तो संख्या गरिष्ठता ऊपर पर्यवेसित माने जे अधिक संख्यक भोट पाइबो से ही सरकार गठन करिवो। किंतु संख्या लघु गोष्ठी माने जो माने संख्या कम संख्यक भोट पाइथांती सेमानंको मध्य सम्मान प्रदर्शन करा जाय थाई। ओके नीति और निष्पत्ति नेबा समय रे तांकर मध्य सुरक्षा पई प्रयास करा जाय थाई। ओके तापर देखिबा 6 नंबर देइछि व्यक्ति स्वाधीनता और अधिकार। व्यक्ति स्वाधीनता और अधिकारटा कौन जनसाधारण व्यक्तित्वर विकास करने गणतंत्र मौलिक लक्ष्य। ओके यही लक्ष्य हासिल पाई गणतांत्रिक राष्ट्र रे नागरिक मानकर अधिकार और स्वतंत्रता प्रदान करिथि। व्यक्ति स्वाधीनता व्यक्ति केमिति स्वाधीन रहिबो एवं तार अधिकार केमिति वंचित हबो गणतंत्र ताहा बुझी थाए। तेणु गणतंत्र मौलिक नीति बा वैशिष्ट्यता हला व्यक्ति स्वाधीनता और अधिकार। ओके तापर देखबा 7 नंबर देइछि अर्थनैतिक समानता प्रतिष्ठा। अर्थनैतिक समानता प्रतिष्ठा साधारणतः कह जाए अर्थनैतिक समानता बिना राजनैतिक समानता मूल्यहीन। कारण अर्थनैतिक बा अर्थ समस्ते जदि गरीब थिबे समस्तक मध्य तारतम्य धनी गरीबर भेदभाव देखा दिबो। किंतु अर्थनैतिक समानता प्रतिष्ठा समस्तक अर्थनैतिक समानता थिबो ताहले कौन सी तारतम्य देखा जाई पाइबो नाही। तेणु अर्थनैतिक समानता प्रतिष्ठा होछि यार गोटी मौलिक लक्ष्य। ओके आई होप सांग माने आपण वीडियो को बल भाव बुझिथिबे एवं वीडियो को छोटा लाइक टी कर देबे एवं चैनल को सब्सक्राइब करिबे एवं
ସମସ୍ତେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓର ନୂଆ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଓକେ, ତ ଲାଇକ୍ଟି କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି। ଓକେ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।